Hello, my dear students. Welcome you once again to my class. And this session is going to be devoted to the discussion of two of the rhetorical figures. And as you can find it from the board, that they are climax and anticlimax. And quite naturally, it is also quite clear to you that these two figures are included in the broader category of figures based on difference. And the preceding ones like antithesis, epigram, oxymoron, these figures, okay, and paradox, of course, it was there. Like those figures, we would also, in this case, try to have our ideas made clear at first, and then we would go to the analysis as well as the explanation of different examples. And actually, while we are going to discuss these two figures, please try to keep in mind that although the two names that are climax and anticlimax suggest that they are opposite to each other, but this opposite or this being opposite or the difference between them is not the exact opposite. একদম দুটো আলাদা আলাদা ব্যাপারটা ওইরকম নয়, টু সার্টেন এক্সটেন্ট দ্য সেকেন্ড ওয়ান is opposite to the first one, but the second one, that is anticlimax, does have its own distinctive nature. So first of all, let's concentrate on climax. Practically, climax is that kind of figure where we come across a series of ideas, words or phrases, or better to say a series of words, phrases or ideas are arranged in some ascending order. Actually, the word climax has come from the classical word climax, Klimax. This word climax, that is Klimax, is literally in its origin, means in its etymology, literally it means a ladder. Okay, the word climax means ladder. So as in case of a ladder, we move from the lower steps to the upper ones. So in case of this figure as well, we would come across that the uh, steps of the ladder are as if the words or ideas or phrases on which we would be moving from the lower levels of significance to the upper ones. So in such kind of figures, what we would come across that the most important one is the last one, and the least important one means the least important idea or word or phrase is the first one. সো আমরা মোটামুটি দেখে নেব কি যে প্রথমে রয়েছে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা, তারপরে লাস্টে পাবো আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড বা আইডিয়া বা ফ্রেজটাকে। সো দিস ইজ ক্লাইম্যাক্স। তো ক্লাইম্যাক্সের ক্ষেত্রে এইটা সবসময় একটা মাথায় রাখতে হয় যে আমরা যখন ক্লাইম্যাক্সটা বুঝবো বা পড়ার চেষ্টা করব, সেক্ষেত্রে কিন্তু ডেফিনেটলি আইডিয়াগুলো একদম নিশ্চিত থাকতে হবে বা নিশ্চিত থাকবো অবশ্যই যে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে রয়েছে। মানের আমরা আগে অঙ্ক করতাম না, ছোট থেকে বড় সাজাও, মানে ঊর্ধ্বক্রমে সাজাও, অলমোস্ট ইন দ্য সেম ফ্যাশন উই উড কাম অ্যাক্রস হিয়ার। তো যেটা দেখতে পাচ্ছি কি রয়েছে, দ্য ফার্স্ট এক্সাম্পল, দ্যাট ইজ ক্লাইম্যাক্স। সো ক্লাইম্যাক্স এখানে ডেফিনেশন যেটা বলেছে অলমোস্ট দ্য সেম দ্যাট আই হ্যাভ জাস্ট এক্সপ্লেন টু ইউ। ইট ইজ আ ফিগার ইন হুইচ আ সিরিজ অফ ওয়ার্ডস or phrases or ideas is arranged in a ascending order of importance or emphasis. That is the matter. গুরুত্বের দিক থেকে, জোরের দিক থেকে, ইন টার্ম অফ সিগনিফিকেন্স আই জাস্ট টোল্ড ইউ, বাট বেটার টু সে ইন টার্ম অফ ইম্পর্টেন্স, গুরুত্বের দিক থেকে অথবা জোরের দিক থেকে এটা অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে যাবে। তো ফার্স্ট এক্সাম্পল, হোয়াট ইজ দ্যাট? a hard to resolve, a hard to contrive, a hard to execute. hard to resolve, resolve মানে আমরা জানি টু টেক সাম ডিসিশন, ফার্ম ডিসিশন, কোনো দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নেওয়া। hard to contrive, contrive means to plan something. তো আমরা প্রথমে ভাবি, তারপরে তাকে প্ল্যানে নিয়ে আসি, প্ল্যান ছকি, তারপরে কাজটাকে বাস্তবায়িত করি। and hard to execute, execute means বাস্তবায়ন, to bring it to the reality. তো এই যে বিষয়টা, তাহলে আমরা প্রথমে ভাবলাম, তারপর একটা প্ল্যান করলাম, তারপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটা হচ্ছে প্ল্যান তো হাজারখানা আমরা করে 1,00,000 ভাবনা ভাবতে পারি, কিন্তু তার মধ্যে কটাকে আমরা বাস্তবায়িত করতে পারি। দ্যাটস ওয়াই ইন ম্যাটার অফ ইম্পর্টেন্স দ্য লাস্ট ওয়ান, দ্যাট ইজ এক্সিকিউশন, ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। ওকে, তো আমরা মোটামুটি এরকম ভাবে দেখলাম যে ইট ইজ এ ফিগার দ্যাট ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ ক্লাইম্যাক্স, অ্যান্ড ইফ ইট ইজ দেয়ার ইন এক্সাম, সো হাউ শুড ইউ রাইট? As usual, as I have already explained earlier, that here we come across a figure or an example, not a figure, sorry. Here we come across an example or an instance of climax, because here we find a series of ideas being arranged in some ascending order. Ideas গুলোকে তোমরা ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখে দেবে, within the bracket place them, that is your first one, taking resolve,
or resolution, ঠিক আছে, taking the contriving as well as execution. Next one, I came, I saw, or conquer, the famous speech Vini, Vici and Vidi. আর ভিনি ভিসি ভিডি এর যেটা আমরা ইংলিশ যদি আমরা ট্রান্সলেট করি তাহলে এটা দাঁড়ায়, তাহলে প্রথমে এলাম কোনো একটা জায়গায় এন্ট্রি নিলাম, ভালো করে ব্যাপারটা বুঝলাম, একটা ভালো করে ধারণা তৈরি করলাম জায়গাটা সম্পর্কে, অ্যান্ড দেন আই কনকার, অ্যান্ড দেন আই জাস্ট সেটেল ডাউন অর জাস্ট অন দ্য টার্গেট, যে টার্গেটে এসেছিলাম সেটাকে আমি অর্জন করলাম, বিজয়ী হলাম, মানে এই ব্যাপারটাই। তো ওটা তাই, এটা আশাটা যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার থেকে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আই কনকার। সো দিস ইজ ক্লাইম্যাক্স। নেক্সট ওয়ান, সিম্পল, ইরেক্ট, সিভিয়ার, অস্টিয়ার, সাবলাইম। সহজ সরল, দৃঢ়, সিভিয়ার কঠোর, অস্টিয়ার, অস্টিয়ার মানে কথাটা হচ্ছে যে খুব আমোদ প্রমোদ থেকে দূরে থাকে, কৃচ্ছ সাধনের মাধ্যমে জীবনযাপন করে, অন সাচ কাইন্ড অফ পার্সন। অ্যান্ড সাবলাইম, সাবলাইম মানে অতি উৎকৃষ্ট, এমন একটা বিষয় যেটা নট বিলঙ্গিং টু দ্য মান্ডেন লেভেল আর টু দ্য লোয়ার লেভেল অফ আওয়ার লাইফ, তাকে আমরা বলি সাবলাইম। তাহলে দেখতে পাচ্ছি সিম্পল লিস্ট, সাবলাইম হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই প্রসঙ্গে। হি ওয়াজ এ থিপ, সে ছিল একজন চোর, প্লান্ডার, লুণ্ঠনবাজ, আর অ্যাসাসিন, একজন গুপ্তঘাতক। তাহলে বিষয়টা চোর গুরুত্বের দিক থেকে অপরাধী হিসাবে যতটা থাকে, তার থেকে লাস্ট যে অ্যাসাসিন বলা আছে, গুপ্তঘাতক, সে সবচেয়ে বেশি বড় অপরাধী, কারণ মানুষের জীবন নিয়ে নেয়। তাহলে চুরি করা যতটা গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ, তার থেকে লুণ্ঠন করা আরো বেশি মারাত্মক অপরাধ, তার থেকে আরো মারাত্মক হচ্ছে গুপ্ত হত্যা। তো দিস ইজ অলসো কেস অফ ক্লাইম্যাক্স। আমরা সেভাবে লিখবো, ইটস এ কেস অফ ক্লাইম্যাক্স অ্যাজ উই ফাইন্ড হিয়ার that a series of ideas being arranged, okay, or series of ideas is arranged in some ascending order. Ideas গুলোকে ব্র্যাকেট লিখে দেবো, আইডিয়া পরে ব্র্যাকেটের মধ্যে দ্যাট আর ওকে থিভারি, প্লান্ডারিং অ্যান্ড অ্যাসাসিনেশন। ওকে, তো নেক্সট ওয়ান, টু স্ট্রাইভ, টু সিক, টু ফাইন্ড অ্যান্ড নট টু ইল্ড। এটা ইউলিসিস কবিতার একটা বিখ্যাত লাইন রয়েছে, যেখানে ভিক্টোরিয়ান মানসিকতাকে তুলে ধরা হয়েছে ইউলিসিসের মধ্য দিয়ে। সেই ফেমাস যে আমাদের ক্লাসিক্যাল হিরো, আমরা ওডিসি যার নামে লিখিত জানি, মানে যাকে নিয়ে লিখিত, যার নামে, হ্যাঁ ওডিসিয়াস থেকে, ওডিসি অবশ্যই, ওডিসিয়াস হচ্ছে ইউলিসিস আর একটা নাম। তো টু স্ট্রাইভ, চেষ্টা করব, টু সিক, খুঁজবো, টু ফাইন্ড, খুঁজে পাবো, আর নট টু ইট, কখনো হাল ছেড়ে দেবো না। সে বিখ্যাত একটা কমেন্ট আছে না, উইনার নেভার কুইটস, কুইটার নেভার উইন্স। छोड़ने वाला कभी जीत नहीं सकता है और जो जीतता है वो कभी नहीं छड़ता है। তো যে জেতে সে কখনো ছেড়ে যায় না। তো এই যে বিষয়টা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে, তাই বলেছে। অ্যাকচুয়ালি এটা ভিক্টোরিয়া মানসিকতাকে প্রকাশ করছে, এবং সেই সময় যারা এক্সপিডিশনার ছিলেন, যারা বড় বড় অ্যাচিভার ছিলেন, তারা কিন্তু এই মানসিকতা নিয়েই চলেন বা চলতেন তখন বলা ভালো। এবং শুধু তখন নয়, এখনকার দিনেও আমরা দেখেছি যে মানুষগুলো জীবনে সফল হন, তাদের মধ্যে কিন্তু এই জিনিসটা রয়েছে। তারা কি করেন, তারা চেষ্টা করেন, তারা ওয়ে আউট খোঁজার চেষ্টা করেন, তারা শেষ পর্যন্ত খুঁজে পান, এবং তারা কখনো হাল ছেড়ে যান না। হাল ছেড়ে না যাওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ওকে, তো টু গসিপ ইজ এ ফল্ট, কারোর সম্পর্কে আমরা গসিপ করছি, চর্চা করছি কি, মানে তারা এইটা, এটা ওইটা, এটা এই জিনিস, তারা ওইরকম, এটা এটা অবশ্যই ত্রুটি, এটা কখনোই ভালো কাজ নয়। টু লাইবেল আ ক্রাইম, লাইবেল মানে কারোর সম্পর্কে কেলেঙ্কারি ছড়ানো, জানিস তো, জঘন্য, এইটা হচ্ছে লাইবেলিং। এমনি আলোচনা করছি, সেটা লোকের সম্পর্কে আলোচনা করে লাভটা কি, এটা ফল্ট আমাদের। আমরা নিজেদের সম্পর্ক, আমরা হাজারখানা বিষয় নিয়ে চর্চা করে তাদের যার সম্পর্কে চর্চা করলাম তারও কিছু ক্ষতি হলো না, আমার কিছু লাভও হলো না, আলটিমেটলি টাইমটা বেরিয়ে গেল। টাইম তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই না? তো সেইখানে দাঁড়িয়ে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি লাইবেল, তার সম্পর্কে যদি কেলেঙ্কারি ছড়াও, মানে কেন বলতে তাকে ডিফেম করছো লোকের সামনে, জানিস তো ওরকম থার্ড ক্লাস, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার বলছে কি টু স্ল্যান্ডার, ওপেনলি কারোর সম্পর্কে খারাপ কথা বলছো, গালাগাল করছো তার নামে, এটা হচ্ছে স্ল্যান্ডার, এটা সিন, ওটা খুব খারাপ জিনিস। ওকে, তো এই যে সিরিজের মধ্যে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণটা প্রথমে, সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণটা শেষে, এরকম প্রচুর এক্সাম্পলস রয়েছে, তোমরা পড়ে দেখবে ব্যাপারটা তাই। তো আমি চলে যাবো কিন্তু অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সে। অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সে একটা জিনিস থাকে, এটা অনেক সময় এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সের অপোজিট, মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম হবে, হিয়ার উই কাম অ্যাক্রস আ সিরিজ অফ আইডিয়াস বিং প্লেসড ইন সাম অ্যাসেন্ডিং অর্ডার, ডেসেন্ডিং অর্ডার। ক্লাইম্যাক্সে ছিল অ্যাসেন্ডিং, আর অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সে ডেসেন্ডিং। এটা একদমই হয় না আমি বলবো না, হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়, যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল আমি দিয়েছি ওরকমভাবে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখি কি, অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সের মূল বিষয় হচ্ছে সাডেন ফল ফ্রম লফটি টু মিন, হঠাৎ করে যেন চলে আসছে, এবং হঠাৎ করে ব্যাপারটা সিরিজের মধ্যে দিয়ে নাও আসতে পারে, দুটো আইডিয়া থাকতে পারে, ব্যাপারটা ওইরকমও হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে আমরা সিরিজ অফ আইডিয়াস এই বিষয়টাকে অতটা বেশি গুরুত্ব দেবো না, সেটা একটা পার্ট হিসাবে লিখবো,
আমরা আইডিয়া যখন ফ্রেম করবো বা ডেফিনেশনটা নিয়ে আলোচনা করবো সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা লিখবো। মানে ব্যাপারটা যেরকম বলছে, ইটস এ ফিগার হুইচ কনসিস্ট ইন এ সাডেন ফল ফ্রম লফটি টু দ্য মিন, যেটা আমি বললাম আর কি। এর সঙ্গে জুড়ে দেবো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, ওকে, it's a kind of figure where we may come across some ideas being arranged in some as descending order. এটা বলে আরো সবচেয়ে একদম ব্যালেন্সড হতে আসে। তাহলে কি বললাম, অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সের দুটো সাইড বলতে অ্যাকচুয়ালি দুটো সাইড নয়, মূল বিষয়টা হচ্ছে এরকম, হঠাৎ করে একটা ফল, মানে যে লেভেল ছিল ঝট করে যেন পড়ে গেল বিষয়টা। তেমনি ভাবে আরেকটার দিকে আমরা দেখবো কি এই ফলটা কিন্তু দুটো জিনিসের মধ্যে হতে পারে, একটা খুব হাই লফটি কনসেপ্ট, একটা খুব লো ওয়ান। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই যে ফলটা আমাদের মধ্যে একটা হাস্যরসে তৈরি করে, এটাকে ব্যাথস বলা হয় অনেক সময়, যে জাস্ট গিভিং বার্থ টু সাম কাইন্ড অফ লুডিক্রাস হিউমারাস ইম্প্যাক্ট। এই বিষয়টা মাথায় আবার দেখতে পাই দুটোর বেশি যখন আইডিয়া থাকে, 3টে 4টে 5টা, এই আইডিয়াগুলো কিন্তু অনেক সময় থাকবে সংখ্যায় দিক থেকে একটু বেশি সংখ্যায় থাকবে। সো দিস আইডিয়াস would be placed in some descending order. That is also a case of anticlimax. And in this particular case, we would find the same impact. What is the impact? Some humorous or ludicrous effect being created. Okay. So if we go to the examples, whether the name shall break Diana's law or some frail China's receives of law. আলেকজান্ডার পোপের রেপ অফ দ্য লক থেকে নেওয়া বিখ্যাত একটা কবিতা, যেখানে ওই সময়ের আলেকজান্ডার পোপ তার সমসাময়িক যে মানুষ, মানে অ্যারিস্টোক্রেট সমাজ, তাদের যে ইয়াঙ্গার জেনারেশন যারা আইডলি বিজি লাইফ লিড করতো এবং তাদের মধ্যে মরাল কোনো সেই অর্থে বেসলাইন ছিল না, তারা সেই অর্থে সিরিয়াস কোনো বিজনেসে ব্যস্ত ছিল না, সেই ধরনের ইয়াং জেনারেশন বয়েজ গার্ল সবাইকে সিভিয়ারলি ক্রিটিসাইজ করেছেন। তো সেই সময় মেয়েদের কাছে তাদের মানে ফ্রিভলাস লাইফ ছিল তাদের কাছে কুমারিত্ব হারানো আর একটা চায়না পোর্সিলিনের তৈরি চায়না কোনো পাত্র, তার গায়ে হয়তো একটা কানা ভেঙে গেছে, দুটো প্রায় সমান হতো বিষয়টা, হয়তো একটা দাগ লেগে গেছে। whether the name shall break Diana's law, কুমারিত্ব হারিয়ে ফেলা, ভার্জিনিটি হারিয়ে ফেলা, অ্যাকচুয়ালি ওই সময় সোসাইটির সাপেক্ষে এটা খুব একটা মারাত্মক বিষয় ছিল, লুজিং ভার্জিনিটি। ওকে, তো whether the name shall break Diana's law or some frail China jar, অথবা খুব যেগুলো ভঙ্গুর ব্রিটল টাইপের, যেগুলো আমরা জানি যে চায়না ক্লেতে তৈরি হয়, চীনামাটিতে তৈরি হয়, সহজে ভেঙে যায়, তাতে যদি কোনো দাগ লেগে যায় বা কোনো একটু হয়তো হালকা কানা ভেঙে গেছে, দুটোই তাদের কাছে সমান বিষয়। তো শুনে আমাদের কি হাসি পাচ্ছে না, কি ব্যাপার, এরা কারা ছিল? ডেফিনেটলি ক্রিটিসিজম, কিন্তু আলটিমেট ইম্প্যাক্ট আমাদের মধ্যে একটা লাইট ইম্প্যাক্ট আসছে। তো whether the name shall break Diana's law, some frail China jar receives of law. So here we find the most lofty is the first one and the meanest is the last one. Last one দুটোর মধ্যে প্রথমটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে হঠাৎ করে কোথায় ডায়ানাস ল দ্যাট ইজ চেস্টিটি আর ভার্জিনিটি, সেখান থেকে চায়না জারের ফ্ল হয়ে যাওয়া ব্যাপারটা। Poets and pigs are not appreciated until they are dead. বলছে কবিরা এবং শুয়োররা কখনো মূল্য পায় না যতদিন না তা মারা যায়। মানে শুয়োর মারা যাওয়া মানে যখন তাদের মাংস দিয়ে আমরা বিভিন্ন রকম ডেলিশিয়াস আইটেম বানাই, তখন আমরা মাংসটা করে রিলিজ করি, অ্যাপ্রিসিয়েট করি, বাহ হেভি সুস্বাদু হয়েছে। তো আর কবিরাও জীবিত অবস্থায় সেভাবে অ্যাপ্রিসিয়েশন পায় না। বহু কবির জীবন আমরা যদি ঘেঁটে দেখতে পাবো যে অনেকে কিন্তু জীবদ্দশায় প্রচণ্ড খারাপ সময় কাটিয়ে গেছেন, তাদের সেভাবে কেউ অ্যাপ্রিসিয়েট করেনি। তো এক্স্যাক্টলি পোয়েটদের সঙ্গে, পোয়েটরা যে লেভেলে বিলং করে, নিঃসন্দেহে শুয়োর সেই লেভেলে বিলং করে না। তো এর মধ্যে একটা হার্স রিয়েলিটি আছে, কিন্তু সেই রিয়েলিটিটাকে এমনভাবে ট্রিট করা হয়েছে যে এক্স্যাক্টলি ওটা হিউমারাস বা লুটিক্রাস ইম্প্যাক্ট তৈরি করছে। তো পোয়েট ডেফিনেটলি এই দুটোর মধ্যে আপার, আর এটা হচ্ছে লোয়ার, এটা লফটি, এটা মিন, পিক্স। পাপস, পাউডার, প্যাচেস, বাইবেলস, বিলেডু, এটাই বলছিলাম আমি। এটা হচ্ছে সেকেন্ড টাইপ, যেটা কি বলছে যে ওই সমস্ত মেয়েরা যাদের এইখানে কথা বললাম আমরা, এই যে আলেকজান্ডার পোপের সমসাময়িক যে সমস্ত মহিলারা ছিলেন, তাদের টেবিলে কি কি সাজানো থাকতো? সাজার টেবিলে পাপ থাকতো, পাউডার ঘষার ওই ন্যাকড়া টাইপের, পাউডারের কৌটো থাকতো, প্যাচেস গালে লাগানোর জন্য বিভিন্ন ছোট ছোট সিল্কের কাপড়ের টুকরো, পাশে থাকতো বাইবেল, আর থাকতো বিলেডু। মনে হতে পারে স্যার বাইবেল তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাই না? আর বিলেডু মানে হচ্ছে প্রেমপত্র, এটা বিলেট ডাউক্স নয়, এটা বিলেডু। তো বিষয়টা ওদের কাছে এটা ছিল সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। বাইবেল পড়তো না জীবনে, সাজিয়ে রাখতো দেখানোর জন্য। ঠিক যেরকম আমরা অনেকের বাড়িতে রবীন্দ্র রচনাবলী আলমারিতে সাজিয়ে রাখি, দু এক পাতা ছাড়া খুব একটা পড়ি না। আর বিলেডু তাদের কাছে মানে
দিস্তা দিস্তা কাগজ সহ প্রেমপত্র আসতো, পাতার পর পাতা জোড়া প্রেমপত্র, এবং তারা সেটাকে সাজিয়ে রাখতো জাস্ট টু শো দেয়ার প্রাইড। আমি কত বড় বড় প্রেমপত্র পেয়েছি, সেটা তাদের কাছে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দ্যাটস ওয়াই ওদের কাছে পাপ যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, খুব যত্ন করে রাখতো। বাইবেল বিলুটগুলো তারা আদম করে যত্ন নিত না, পড়ে আছে ভাবটা এরকম। সো দ্যাটস ওয়াই এই যে সিরিজ 1 2 3 4 5, তার মধ্যে লিস্ট সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এইটা, আর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এইটা। দ্যাটস ওয়াই ইটস এ কেস অফ অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স। তারপর বলছে নো লাউডার স্ট্রিক্স পিটিং হিম, এটাও সেই রেপ অফ দ্য লক থেকে নেওয়া। মানে অ্যাকচুয়ালি রেপ অফ দ্য লক ইজ রিচ, সো মাচ রিচ ইন অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স। প্রচুর প্রচুর উদাহরণ রয়েছে, দারুণ একটা সোর্স অফ অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স। নো লাউডার স্ট্রিক্স টু পিটিং হেভেন আর কাস্ট, এর থেকে জোরালো কান্নাকাটি শোনা যেত না, যেটা হয়তো আকাশকেও করুণ বানিয়ে দেবে। হোয়েন হাজব্যান্ডস অর হোয়েন ল্যাপডগস ব্রিথ দেয়ার লাস্ট, ওকে, ব্রিথ দেয়ার লাস্ট। হাজব্যান্ডের সঙ্গে কাকে তুলনা করা হয়েছে? কোলের কুত্তাকে। তাদের কাছে কোলের কুত্তাটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল হাজব্যান্ডের থেকে। হাজব্যান্ড মারা গেলে যতটা কাঁদতো তাতে অনেক বেশি কাঁদতো মনে হয় কোলের কুত্তা মানে মারা গেলে। বলছে হোয়েন হাজব্যান্ডস অ্যান্ড ল্যাপডগস, ঠিক আছে, হোয়েন হাজব্যান্ডস অর হোয়েন ল্যাপডগস ব্রিথ দেয়ার লাস্ট। এবার প্রশ্ন উঠতে পারে, স্যার ল্যাপডগস তাহলে কি এটা শেষে রয়েছে? এটা কি সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ? বিষয়টা এরকম নয়। হাজব্যান্ড ডেফিনেটলি তার মানে আমাদের নর্মাল সেন্সে কি বল, হাজব্যান্ড গুরুত্বপূর্ণ, তারপর ল্যাপডগস আছে, কিন্তু এখানে রিভার্স অর্ডারে রয়েছে জিনিসটা, ওকে। তো সেই জন্য এইটা অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স, ডেফিনেটলি অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স, কারণ হাজব্যান্ডের সঙ্গে কুকুরের যে কম্বিনেশন, এইটা ভাবলেই আমাদের হাসি পেয়ে যাচ্ছে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, তাদের কাছে হাজব্যান্ড ব্যাপারটা এমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, থাকলে কত না থাকলে কত, আবার এটা পেয়ে যাবো, ভাবটা এরকম আর কি। তো যাই হোক, লাস্ট ওয়ান যেটা আসছে, দ্য হারিকেন টোর অফ ওকস বাই রুটস, ওই প্রবল হারিকেন ঝড়টা উপরে দিয়েছিল ওক গাছগুলোকে একদম শেকড় শুদ্ধ। ডিসমান্টল চার্চেস, চার্চগুলো সব চোরাফোড়া ভেঙে দিয়েছিল। লেড ভিলেজেস ওয়েস্ট, গ্রামগুলোকে তছনছ করে দিয়েছিল। অ্যান্ড ওভারটার্নড এ হেস্টেক, এবং একটা খড়ের গাদাকে উল্টে দিয়েছিল। তো মানে যে ঘটনাগুলো বলে আসা হলো, ও বড় বড় ওক গাছ উল্টে পড়েছে, চার্চের সমস্ত মিনার্সগুলো ভেঙে গেছে, ডোম সমস্ত ভেঙে গেছে, তারপর দেখতে পাচ্ছি গ্রামের পর গ্রাম বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, লাস্টে বলছে এবং একটা খড়গাদাকে উল্টে দিয়েছিল। সো এই যে লাস্ট আইটেম বা লাস্ট আইডিয়াটা, ডেফিনেটলি ইট ইস দ্য লিস্ট অফ অল দ্য ফোর। সো এই সমস্ত এক্সাম্পলগুলো হচ্ছে আমরা অবশ্যই নিশ্চিতভাবে বলতে পারি অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সের উদাহরণ। তো অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সকে লিখবো আমরা ওইভাবেই, যে যেরকম বললাম একটুক্ষণ আগে, যে ইটস অ্যান কেস অফ অর হিয়ার ইন দ্য এক্সপ্রেশন ইউ ফাইন্ড অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স অ্যাজ হিয়ার। যদি দুটো নিয়ে থাকে তখন লিখবে কি, হিয়ার উই ফাইন্ড আ সাডেন ফল ফ্রম দ্য লফটি, লফটি ব্র্যাকেটের মধ্যে ফার্স্ট আইডিয়াটা লিখে দেবে, টু দ্য মিনটা হচ্ছে সেকেন্ড আইডিয়া, যেটা সত্যিই সবচেয়ে কম, ওকে, অ্যান্ড thereby a ludicrous impact is created or humorous impact is created here. বাস ঝামেলা খতম। এবার যদি দেখো দ্বিতীয় টাইপ আসছে, তখন সেইভাবে লিখবে যে হিয়ার ইন দিস কেস উই কাম অ্যাক্রস অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স বিকজ হিয়ার আ সিরিজ অফ আইডিয়াসগুলোকে ব্র্যাকেট লিখলে দ্যাট আর অমুক 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 লিখে দিলে, ব্র্যাকেট ক্লোজ করলে, আর অ্যারেঞ্জড ইন ডেসেন্ডিং অর্ডার, অ্যান্ড দেয়ার বাই দে ক্রিয়েট সাম কাইন্ড অফ হিউমারাস ইম্প্যাক্ট। বাস। তো আমাদের ক্লাইম্যাক্স এবং অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স নিয়ে এই আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ফিগার্স বেসড অন ডিফারেন্সে এই গ্রুপটা আমরা কভার করলাম। ডেফিনেটলি আমরা এরপরে চলে যাব ফিগার্স বেসড অন ইমাজিনেশনে। পরের ক্লাসে কিন্তু আমি আলোচনা করবো ফিগার্স বেসড অন ইমাজিনেশন, অ্যান্ড অফকোর্স খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা একটা ক্লাস হতে যাচ্ছে। সো দ্যাটস ওয়াই তোমরা অবশ্যই মন দিয়ে এটা আজকেরটা যেটা বোঝালাম বুঝে নেবে, এটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানে কঠিন, গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই, এমন কিছু কঠিন নয়, বাট দ্য নেক্সট ক্লাস that would be there in the next video is going to be a bit tougher to have some ideas clear. মানে আমি কঠিন কথাটা যদি বললাম, I don't believe in the word difficult, I just believe that easy, okay, less easy, একটু সহজ কম সহজ এইরকম ব্যাপারটা আর কি। যাই হোক, তো বিষয়টা হচ্ছে আজকে ক্লাস এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো, দেখা হচ্ছে পরের ক্লাসে। সো স্টে ওয়েল, স্টে হ্যাপি, স্টে কানেক্টেড, অ্যান্ড অফকোর্স মিট ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। থ্যাংক ইউ অল।